எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த எலெக்ஷனை அதாவது under the guidance of our district governor Rotarian SP Balasubramaniam, we have conducted election for district governor nominee 2017 and 2018 for RI district 2981 on 3rd January 2015 Saturday during the district conference held at Trade Center Chennai. This election was conducted by Rotarian PDG R. Govindarajan and Rotarian PDG R. Visweswaran and their team comprising of Rotarian A. Venkateswara Gupta, Rotary Club of Sankagiri, Rotarian S. Jaykumar of Rotary Club of Salem Gugai, Rotarian R. Soundarajan of Rotary Club of Salem Gugai, Rotarian G. Haridas of Rotary Club of Salem Metropolis. Rotarian A. Soundarajan, Rotary Club of Tanjavur Palace City, participated in the election process as agent for Rotarian G. Anbarasan. Rotarian K. Ramasamy, Rotary Club of Kumbakonam, participated in the election process as agent of Rotarian S. Balaji. Rotarian A. Bashir Ahmed, Rotary Club of Nagapatnam, participated in election process as agent for Rotarian P.S. Ramesh Babu. Votes polled, total votes 162. And votes received by Rotarian G. Anbarasan, 32 votes. And then votes received by Rotarian S. Balaji, 17 votes. And finally, the votes received by Rotarian P.S. Ramesh Babu, 112 votes. And invalid votes, only one. So total 160 votes. Since the Rotarian P.S. Ramesh Babu, Rotary Club of Kumbakonam East, secured majority number of votes as per MOP, and he has been declared as elected for the post of district governor nominee RI District 2981 for the year 2017 and 2018. Signed by all the people. Once again, we thank on behalf of the election committee to district governor, and we are handing over this sheet to our district governor, and remaining ballot papers will be with us, the election committee. It will be destroyed after 15 days, and we hand over the paper now. Congratulations, Rotarian P.S. Ramesh Babu. I thank the election officers and his team as well as the booth agents who have helped in conducting this election in a smooth process. I thank all the voters who have franchised their voting rights without any problem. The district governor nominee designates for the district 2981 and 82 will be officially introduced by 6 p.m. Thank you, friends. Thank you very much. Over to the master of ceremony for the next program. நாம ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட காத்திருக்கிற இன்னொரு திரை நட்சத்திரம் திரு தம்பி ராமையா. அவர் பேர்ல தாங்க தம்பி. நடிப்புல அண்ணங்க வந்த கொஞ்ச நாள்லயே பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்னு விருது கூட வாங்கிட்டாரு. திரு தம்பி ராமையா வந்து நிறைய படங்களில் நடிச்சிருக்காரு, பலவித கேரக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காரு. உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசில் வந்து ரொம்ப பதிஞ்ச கேரக்டர்ஸ்னால் மைனால, கும்கி ஒன்று, அப்புறம் வீரம்ல, அப்புறம் வந்து விஜயோட ஜில்லால. ஆக இப்போ முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய பல நட்சத்திரங்களோட நடிச்சிட்டார் அவர். அது வந்து ஒரு தனி கிரெடிட்டாக சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவருடைய நடிப்பால் பல படங்கள் மேம்பட்டிருக்கு. இந்த செக்ஷன் வழி நடத்த I hand it over to. May I request the session coordinators, Assistant Governors T. Selvakumar and K. Ramasamy to come to the dais. They will receive the session chair, past District Governor
Sivanyana Selvam to the dais. Session, Shri Thambi Ramaya to come to the dais. May I request the session chair and coordinators to receive him. Along with him, MLA Shiva Shankar from Ponnam constituency is also here with us, who is good friend of Rotary. We welcome you, sir. Now, Assistant Governor Selvakumar will honor the Speaker Thambi Ramaya with a shawl. Memento to the guest speaker will be presented by Assistant Governor Ramasamy. Past District Governor Sivanyana Selvam will present a shawl to the MLA Mr. Shiva Shankar. Introduction of the speaker by PDG Sivanyana Selvam. அவரை நான் அறிமுகப்படுத்தணுமா உங்களுக்கு? வேண்டாம்ல. அதை தான் அவரும் சொன்னார். நான் போய் மெனக்கெட்டு அவர் வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு. போய் சார் உங்களை பற்றி நான் அறிமுகப்படுத்தணும், கொஞ்சம் உங்களை பற்றி சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை, என்னை எல்லாருக்கும் தெரியும், நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லைன்னாரு. அப்புறம் நான் சொன்னேன், இல்லை சார், ரோட்டரியில் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு பழக்கம் எப்படின்னா, எங்களை பற்றி நாங்களே கொஞ்சம் அருமை பெருமையாக எழுதி கொடுத்து அதை அவர் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஏதோ அவரே அதை கண்டுபிடிச்சி படித்த மாதிரி என்னை பற்றி மிக சிறப்பாக அறிமுகப்படுத்திய நண்பருக்கு நன்றின்னு அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்து, அப்புறம் அதுக்கு வந்துட்டு அவர் கிண்டல் பண்ணார். அப்படியே ஒரு பார்வை பார்ப்பீங்க வேறு, நான் எழுதி கொடுத்ததை கரெக்டாக படிச்சிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்கும், அதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னாரு. அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை அறிமுகப்படுத்துகிற வேலையை எடுத்துகிட்டு அவர் கூட நம்ம பேசுகிறத குறைக்கிறத விட அவரே நம்மக்கிட்ட பேசிட்டோம். ஆனால் ஒன்றே ஒன்று, அவர் நடித்ததுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து, நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, எல்லாருமே ஜோசியக்காரன்கிட்ட போயிருப்போம். அந்த ஜோசியக்காரன்கிட்ட போனோன்னே சொல்லு அப்படின்னு ஒரு 4 வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்காது, அதுக்கப்புறம் அப்படின்னோடனே இல்லை அதே பழகி போயிடும் அப்படிம்பாங்க. அந்த டைலாக்கு எனக்கு பிடிச்சும் போச்சு, அது பழகியும் போச்சு. அதனால் இப்போ தம்பி ராமையா அவர்களை, சிவகங்கை அவருக்கு சொந்த ஊருன்னு சொன்னாங்க. சிவகங்கைக்காரங்களே கொஞ்சம் குசும்பு அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கருப்பியானா அது பக்கத்து ஊர் தான். அதனால் சிவகங்கையிலிருந்து வந்திருக்கிற அந்த சிவகங்கை சீமானை நம்மளிடையே பேச அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னடா இந்த உடையில் வந்திருக்காருன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம், அதுக்கு காரணத்தை சொல்லிடுறேன். நீங்கள் பாட்டு உங்கள் கற்பனையில் பந்தா கந்தா பண்ணுறான்னு நினச்சிட வேண்டாம். கொம்பன் அப்படின்ற ஒரு படத்திற்காக பொங்கல் அன்று சன் தொலைக்காட்சியில் அந்த படத்துடைய ப்ரொமோ பண்ணுவதற்காக நான், ராஜ்கிரண் சார், தம்பி கார்த்தி, லட்சுமி மேனன் இவர்களையெல்லாம் வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணாங்க சன் தொலைக்காட்சி அவங்களுடைய நிறுவனத்தில். இங்கே 3:30க்கு வர சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க கொடுத்த அந்த உடையோடு இங்கே ஓடி வந்துட்டேன், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. வாழ்க்கை என்பது என்ன, வாழ்க்கை என்பது பட்டாம்பூச்சி. லேசாக பிடிச்சா பிறந்துடும், இறுக்கி பிடிச்சா இறந்துடும். வாழ்க்கைன்றது ஐஸ்கிரீம், நம்ம சாப்பிட்டாலும் கரைஞ்சிடும், சாப்பிடலைனாலும் கரைஞ்சிடும். வாழ்க்கை என்பது கண்ணாடி,
நம்ம சிரிச்சா அது சிரிக்கும், நம்ம அழுதா அது அழுகும். வாழ்க்கை என்பது பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து பற்ற வச்ச சிகரெட். நீ தம் பிடிச்சாலும் கரைஞ்சிடும், தம் பிடிக்கலனாலும் கரைஞ்சிடும். இதில் பார்ப்பதற்காக மட்டும் பாதி பேரும், கேட்பதற்காக மட்டும் மீதி பேர் இருக்கிறீங்க. நீங்கள் அதில் அர்த்தம் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் காலையிலேருந்து பிரபலங்களுடைய பேச்சை அல்லது முகத்தை பார்த்தவண்ணம் இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் மன சங்கடத்தை கொடுத்துடக்கூடாது. ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டு விடைபெறலான்னு ஆசைப்பட்றேன். என்னை பொறுத்தளவு எல்லா மனிதரும் பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், வாழ்கிறோம், கிளம்புறோம். பிரசவத்திலே சவம் கலந்துருக்கு பாருங்கள். வீட்டில் பிரசவமாயிருக்கான்னு அடுத்த முறை சொல்லி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பிரசவத்திலே ஆதியிலேயே அந்தம் வைத்தான். அதான் தமிழுடைய ஆர்வம். ஸோ அந்த பிரசவம் எல்லாம் ஒரு நாள் கிளம்பி போகிறது தான். இடைப்பட்ட நாள் எத்தனை வருடம் எத்தனை காலம் என்று தெரியாது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நெருக்கடி கொடுக்காமல், ஒருத்தர் மனதை ஒருத்தர் புரிந்து கொண்டு, யார் மனதையும் யாரும் புண்படுத்தாமல் வாழ்ந்து நம்ம கரை கிளம்பிட்டோம்னா சந்தோஷம். இதான் சிம்பிள். இதில் ஒரு அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்து நடத்திடலாம். மிகப்பெரிய ஒரு தொழிற்சாலையை நிறுவி பேங்கில் லோனை வாங்கி நடத்திடலாம். மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பை நிர்வாகி பண்ணி நடத்திடலாம். இப்போ நிகழ்காலத்தில் நடத்த முடியாமல் சிரமப்படுறது என்ன தெரியுமா? குடும்பம் தான் நடத்த முடியலை. கொய்யால 2000 பேரை ஓகே பண்ணிட்டு வர்றேன், ஒரு பொம்பளைகிட்ட என்னால் பதில் சொல்ல முடியலையே. சை, என்னடா அது? நான் பேசுன ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அமர்ந்து 1000 பேர் கேட்குறாங்க, அடுப்படியில் இருக்கிறவள்கிட்ட சமாளிக்க முடியலையே. அதே மாதிரி தான் பெண்கள் தரப்புலையும். நான் ஒரு வழக்குரைஞராக இருக்கிறேன், எனது வாத திறமையை நீதிபதி பார்த்து ரசிக்கிறாரு. ஆனால் வீட்டில் என் புருஷனை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறானே. நான் மிகப்பெரிய சமூக சேவையாக இருக்கேன், மிகப்பெரிய பேராசிரியராக இருக்கேன். எனது பேச்சை அத்தனை கல்லூரி மாணவர்கள் கேட்குறாங்க. அவர் எதிர்காலத்திற்கு தன்னை வலுப்படுத்திக்கிறதுக்கு நான் காரணம், நீங்கள் காலில் விழுந்து கும்பிட்றாங்க. ஆனால் வீட்டில் கணவன் என்னை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறானே. ஒன்றுமே விஷயம் இல்லை. நான் ஏர்போர்ட் வெளிநாடு போவதற்காக ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற பொழுதெல்லாம் உத்தி கவனிப்பேன். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நான் நிறைய நகைச்சுவை பிரசித்தி பெற்ற நடிகர்களுக்கு எழுதினேன் அப்படின்னு. ஒரு நகைச்சுவை காட்சியை வடிவமைப்பதற்கு மனிதர்களை படிக்க வேண்டும், புத்தகத்தை படித்தால் மட்டும் போதாது. இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் கூட என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, என்னென்ன வாயை திறந்த வசனமாக கொட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, எப்படின்னு அப்படின்னு. காலம் கழுத்தில் கொடுத்த அடி வாயிலிருந்து வார்த்தையா விழுகுதியா அப்படின்னு. காலம் கழுத்தில் கொடுத்த அடி வாய். நான் ஒருவனிடம் மட்டும் பேசவில்லை. யாரிடம் பேசலைன்னா செத்தவன்ட்டு பேச மாட்டேன், எனக்கு திரும்பி பேச மாட்டேன்ல. நான் மனிதர்களோடு எப்பொழுதுமே பயணம் போய்கிட்டே இருக்கிறேன். ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற பொழுது வாழ்க்கையை, குடும்ப அமைப்பை 4 விதமாக பார்த்தேன். ஒரு பையன், நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போனோம்னா 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு உட்கார வச்சுருவாங்க. அந்த வகையில் பார்க்குறேன். ஒரு 25 வயசு பையன், 26 வயசு இருக்கும். ரம்யா, நான் ஏர்போர்ட் வந்துட்டேன், அழுகாத இங்கே பார், நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகி 30 நாள் தான் ஆகுது. உன்னை புரிஞ்சு நான் வெளிநாடு போனேன், எனக்கு என்ன ஆசையா? நம்மளுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை, நம்ம எதிர்காலம் சொந்தமாக வாழ்வதற்கான ஒரு வீடு, பண தேவைக்காக தானே போகிறேன். நீ பாரு, இப்படி அழுதுக்கிட்டீங்கன்னா திரும்பி உடனே வந்துடும். இல்லற சுகம்னா என்னன்னே தெரியாது. ஒரு சின்ன பெண்ணை திருமணம் பண்ணி, இவனு இளைஞன் 2 பேரும் சேர்ந்தாங்க. 30 நாள் தான் குடும்பம் நடத்தியிருக்காங்க. இந்த பொருளாதார தேவை அந்த பெண்ணை விட்டு இந்த ஆணை வெளிநாடு போக சொல்லுதே. இறைவா, இந்த காசுக்காக அந்த இளம் பெண்ணை விட்டு இவன் பிரிகிறானே, என்னடா கொடுமை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன். அடுத்து வேற ஒரு சந்திப்பில், வேற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு 32 வயசு பையன், கல்யாணி ஏர்போர்ட் வந்துட்டேம்மா, வந்துட்டேப்பா. பாப்பா என்ன பண்ணுது? பாப்பா கிட்ட கூட, ஸ்வேதா, நான் டாடி பேசுகிறேன். அப்பா இந்த முறை வந்தவளை நீங்கள் ஏபிசிடி எழுதி காமிச்சிங்க, அடுத்த முறை அப்பா வர்றது அப்பாவோட பேர் எழுதி காமிக்கணும், அம்மா சோறு ஊட்டுறவளுக்கு கரெக்டாக ஊட்டிக்கணும், அம்மா சேட்டை பண்ணக்கூடாது. அப்பா இல்லையா, அம்மா பாவம் இல்லை, அம்மா சேட்டை பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஓகே. மம்மிகிட்ட கூட ஆஹா சே. ஒரு மழலை, ஒரு 3 வயது குழந்தைய ஒரு தந்தை 7 வயசு 8 வயசுக்கு மேலே குழந்தைகளை கொஞ்சம் முடியாது. கொஞ்சம் நினைச்சாலும் கூட குழந்தைகள் நம்ம பக்கத்தில் வராது, நண்பன் தோழின்னு ஓடி போயிடும். அந்த மழலை பருவத்தில் தான் ஒரு தாயோ தந்தையோ அந்த குழந்தைய பக்கத்தில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான். ஒரு மழலை பருவத்தில் 3 வயது குழந்தையை பிரிந்து விட்டு இந்த 32 ஆடவன் வெளிநாட்டுக்கு போகிறானே, பணத்துக்காக தானே. என்னடா இறைவா, சே கட்டு. வேற ஒரு சந்திப்பு, 40 வயதை தாண்டியவன், வந்தாச்சு ஏர்போர்ட். என்னது
வந்த உடனே சொல்லணுமே. ஏன் அரை மணி நேரம் சொன்னால் உங்கள் ஒப்பன் செத்து போவானா? இப்போ தான் வந்திருக்கேன். சரி ஒரு மாதம் தான் போட்டு கொன்னி என்னை போட்டு அதுக்கப்புறம் சரி எங்கே அவன் கொடு. எது விளையாட ஓடிப்பிட்டானா? ஓஹோ, நாங்கள் 2 மாதம் இருந்த பொழுது யோக்கியமாக நடந்தானா? என்னடி புள்ள வளர்க்குற? என்ன புள்ள வளர்க்குற? உன்னை கல்யாணம் பண்ணி 18 வருஷம் ஆச்சு. வெளிநாடே கரியாக கிடக்கிறேன். அனுப்புன காசுக்கு சரியாக கணக்கு இல்லை. இதே நிலை தெரிஞ்சுன்னா 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்துட்டு இருக்கேன். இன்னமே 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வருவேன். இல்லாட்டி வராமல் கூட போனான்னு போயிடுவேன். பண்ண வை. எது துபாய் போய் இறங்கணும்னு மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணணுமா? வைடி போனேன். என்னடா அது 26 அப்படி 32 அப்படி 40 தாண்டி அவன் அப்படி. வேற ஒரு சந்தர்ப்பம் என்னை ஒருத்தர் பார்த்தாரு. அவருக்கு ஒரு 55 வயசு இருக்கும். தம்பி ராமையா சார், சார் ஐ அம் யுவர் ஃபேன் சார், வாட் அ பெர்ஃபார்மர் யூ ஆர். குமிக்கி பார்த்தா சார் ஓடி வந்தார். சார் சார் ப்ளீஸ் சார், நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணி நினைக்காதீங்க சார், உங்களை இப்போ விட்டால் வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது சார், ப்ளீஸ் சார் பேசுங்க சார். பேசிகிட்டே இருக்கோம். அவர் பேசிட்டே இருக்கார். ஒரு ஃபோன் மட்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. சார் ஃபோன் அட்டன் பண்ணுங்க சார். பரவாயில்ல சார் நீங்கள் பேசுங்க சார். மறுபடியும் பேசிகிட்டே இருக்கோம். ஃபோன் வருது. சார் ஃபோன் அட்டன் பண்ணுங்க சார். பரவாயில்ல நீங்கள் பேசுங்க சார். ஏங்க 10 மிஸ்கால் வந்துருக்குங்க, பேசுங்க. யார் வேண்டாதவங்களா? வேண்டாதாங்க. வேண்டாதவன் யார்? எங்கே இருக்காங்க? நம்ம வீட்டில் தாங்க. உங்கள் வீட்டிலையா? உங்கள் வீட்டிலனா யாருங்க? அண்ணனா தம்பியா? இல்லைங்க, 30 வருஷமாக ரொம்ப பெரிய இம்சையாக இருக்குது. யாரான்னு பார்த்தா மனைவி. ஆக 55 வயது அடைந்தவர், 50 வயது தாண்டியவர்கள் மனைவியினுடைய முகத்தை பார்த்து பேசுவதற்கு பயப்படுறாங்க. இது எங்கே இருக்குது? இது எங்கே வாழ்க்கை? எதில் இங்கே பிரச்சனை வந்தது? ஆக வாழ்க்கை என்ற ஒரு சின்ன சூட்சுமத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு குடும்பத்தை நடத்தணும் அப்படின்னம்னா 18 வயசுல இளமையாக இருப்பாங்க. 25 வயசு குழந்தை பெற்றவொன்னு தாய்மை ஸ்தானம். 32 வயசு 35 வயசுன்ற பொழுது ஒரு உயர்நிலை பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தாயாக இருக்கிறாள். 45 வயது பேரன் பேத்தியை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க. அந்த பெண் என்பவள் வருடங்கள் மறைய மறைய, பருவங்கள் மாற மாற ஒரு வேறு வேறு ஸ்தானத்துக்கு மாறுவாங்க. அப்பொழுது இளமையை, அந்த இன்பத்தை, அந்த சிற்றின்பத்தை, அந்த உடலின் தரும் இன்பத்தை மறந்துவிட்டு ஆத்ம சுகத்தை நாம் மனதில் வைத்து செயல்பட்டால் இந்த பிறவி முழுக்க இன்பமாக வாழலாம். சின்ன விஷயம், என்னுடைய வாழ்க்கையில் இறுதியாக சொல்லிட்டு போகிறேன். எப்படி சார் எப்போதுமே உணர்ச்சி பூர்வமாக இருப்பீங்கன்ட்டு அஜித் அவரும் கேட்பாங்க, எல்லா நடிகர்களும் கேட்பாங்க. தம்பி 30 வயசு வரைக்கும் தம்பி ராமையாவை யாருக்குமே தெரியாது, தெரியவே தெரியாது, யாருன்னே தெரியாது. நான் ஃபீல் பண்ணேன், என்னடா 30 வயசு வரைக்கும் யாரில், நான் படித்த காலகட்டத்தில் நான் அவ்வளவு நகைச்சுவை பண்ணியிருக்கேன், நான் ட்ராமா போட்டிருக்கேன், சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் பயங்கரமான அறிவாளி என்றிருக்கேன், ஒன்றும் விளங்க மாட்டேங்குதே அப்படின்னு யோசித்த பொழுது கண்ணதாசன் ஐயா, வாலி ஐயா போன்றவர்கள் புரட்சி தலைவருக்கு பிற்காலத்திலே ஒரு தத்துவ வரிகள் எழுதினாலும் கூட முதல் புரட்சி தலைவருக்கு தத்துவ வரிகள் சரியாக பொருந்து என்று கண்டறிந்து எழுதியவன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம். காடு விளைஞ்ச நம் மச்சான், நமக்கு கையங்காலும் தான் நிமிச்சம், தூங்காதே தம்பி தூங்காது சின்ன பயலே. ஆக இந்த தத்துவ வரிகள் இந்த புரட்சி தலைவருக்கு பொருந்தும் என்று கண்டறிந்து எழுதியவன் 29 வயதிலே தனது பயணத்தை முடித்துவிட்டு விண்ணுலகம் சென்று விட்டான். இந்த சாதாரண தம்பி ராமையா 30வது வயசுல உசுரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். எதுக்காகவே இறைவன் என்னை விட்டு வச்சிருக்கான்னு தேடினேன். 31 வயசாச்சு, அப்பவும் தம்பி ராமையா எதை சாதிக்கல. மறுபடியும் சோர்ந்தேன், மறுபடியும் வீறு கொண்டிருந்தேன். காரணம், இந்த உலகமே போற்றக்கூடிய ஆங்கில கவிஞன் ஷெல்லி, அவனுடைய படைப்புகள் பல மொழிகளே மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஷெல்லி என்ற மாபெரும் ஆங்கில கவிஞன் 30 வருடங்கள் மட்டும்தான் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தான். 30 வயசுல செத்து போயிட்டான். 31வது வயதில் அவன் பார்க்காத வானத்தை, சூரியனை, சந்திரனை நான் பார்க்கிறேன். அந்த தைரியத்தோடு பயணம் போனேன். 33 வயசாச்சு எனக்கு, அப்பவும் எதுவும் சாதிக்கல. என்னடா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தேன். கணித மேதை ராமானுஜ ஐயங்கார் அவர்கள் 32வது வயசுல இறந்து போயிட்டாங்க. அவ்வளவு சாதனையை, அவர் சாதனை முடிஞ்சு போச்சு, கிளப்பி கொண்டு போயிட்டான் கடவுள். அப்போ 33வது வயசுல எதுக்கோ என்னை விட்டுருக்கான், தேடினேன். 34 வயதானது, அப்பொழுது எதுவும் சாதிக்கல. 34 வயசு வரைக்கும் எதுவும் சாதிக்கலையே, என்னடா இறைவா யோசித்த பார்த்தேன். இந்த அகண்ட பிரபஞ்சம் தோண்டி பல வருடங்கள் ஆனாலும் கூட இந்த முன் பின் என்ற வரலாறு யாரை வைத்து பிரிக்கப்படுகிறது என்றால் இயேசு பிரானை வைத்து தான் பிரிக்கப்படுகிறது. 2015 என்றால் என்ன, இயேசு பிரான் பிறந்து 2015 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது என்று அர்த்தம். ஆக இந்த உலகத்தினுடைய முன் பின் என்று தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்ட ஒரு மனிதன், அந்த கடவுள் மனித வடிவத்தில் 33 வருடங்கள் தான் இங்கே உசுரோடு வாழ்ந்ததாக வரலாறு சொல்லுகிறது. ஆக கடவுளே 33 வருஷம் வாழ்ந்துருக்கேன், நான் 34வது சாதாரண ஆளியா, நான் எதுக்கோ விட்டுருக்கான்ட்டுன்னு 40 வயசாச்சு. எரிந்த பால் அதை விட வேகமாக என் மடியிலே வந்து விழுந்தது. கட்டிய மனைவி சந்தோஷப்படுத்தவில்லை, ஈன்றெடுத்த குழந்தைகளுக்கு இன்பம் தரவில்லை. எதற்காக இந்த பிறவி என்று நொந்தேன்.
சுய பச்சாதாபத்தோடு எழுந்து உட்கார்ந்தேன். காரணம், மகாகவி பாரதி 39 வருடங்கள் மட்டும்தான் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தான். 40வது வயதில் நான் இந்த பூமியை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாள் என்பது கடவுள் கொடுத்த ஒரு போனஸ் என்று நினைத்து விட்டால் யார் மீதும் யாருக்கும் கோபப்படாது. நான் இப்படித்தான் என் வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டே இருந்தேன். எதற்காகவோ இறைவன் என்னை விட்டு வைத்திருக்கிறான், எதற்காகவோ இறைவன் என்னை விட்டு வைத்திருக்கிறான் என்று தேடினேன். இன்றைய தினம் உங்களிடம் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க இறைவனை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு தம்பிராமையா அவர்களே. இனி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். We express our sincere thanks to the conference sponsors. Rotarian Somasundaram from Rotary Club of Nagapattinam, Rotarian A. Muttaya from Rotary Club of Karaikal, Rotarian K.S. Kumaravel from Rotary Club of Nagapattinam Holy Town, Rotarian G. Purushothaman from Rotary Club of Salem Midtown, Rotarian A. Alphonse Likari Raj Joseph from Rotary Club of Pondicherry, Rotarian Terence Paul from Rotary Club of Karaikal, Rotarian S.R. Ramesh from Rotary Club of Salem South, Rotarian R. Krishna Raj from Rotary Club of Salem North, Rotarian Colonel R. Sabapati from Rotary Club of Hosur Midtown, Rotarian Dr. V. Muthu from Rotary Club of Mayiladuthurai Midtown, Rotarian V. Rajendran from Rotary Club of Tiruthurai Pundi, Rotarian Rajendra Dhanji from Rotary Club of Salem North, Rotarian Ramesh Chand from Rotary Club of Virudachalam, Rotarian Geeta Sundaramurthy from Rotary Club of Mahanagar Krishnagiri and Rotary Club of Chinna Salem. மெமெண்டோ தானே? மெமெண்டோ கூட மெமெண்டோ கூட அந்த மெமெண்டோ இருக்குல்ல, மெமெண்டோ. மாவட்டத்தில் ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஆக பால் பேட்மிண்டன் டோர்னமெண்ட், டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட், ஸ்டிச் பால் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட், டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் கடந்த 4 மாதங்கள் நடைபெற்றது. இதை வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு இந்த மேடையில் பரிசு வழங்கப் போகிறோம். ஐ ரிக்வெஸ்ட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூத் ப்ரமோஷன் கமிட்டி சேர்மன் ரொட்டேரியன் ஆனந்தராஜ் டு அனௌன்ஸ் தி வின்னர்ஸ். Good evening, Rotarians. ஆக்சுவலாக ரோட்டரியில் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம அவர் டிஜி பாலா அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் இந்த வருஷம் நல்லபடியாக நடத்துகிறோம். அதன் அடிப்படையில் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் அண்டு டென்னிஸ் மேட்ச், ஸ்டிச் பால் கிரிக்கெட், ஸோ 4 விதமாக நடத்தினோம். அதனோட வின்னர் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். தயவுசெய்து வின்னர் வந்து அவங்களுடைய கோப்பையை பெற்று செல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதை வழங்க அவர் ஆனரபிள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் பாலா அவர்களை அழைக்கிறேன். ஸோ முதபடியாக ஸ்டிச் பால் கிரிக்கெட் ப்ரொஃபஷனலாக வந்து நாமக்கல் எஜுகேஷன் சிட்டி ஒவ்வொரு இடமும் பேஸ் ஆஃப்ன்ற பேரில் மிக சிறப்பான முறையில் நடத்திட்டுருக்காங்க. அதனுடைய டீமை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ஸோ அதனோட வின்னர் எஸ். ஸோ இந்த முறை இந்த ஸ்டிச் பால் கிரிக்கெட்டோட வின்னர் சேலம்